Okay, you will start, no? Can start at 4 o'clock. Hi, all viewers. I am Dr. Naresh Kumar Gajala, brain and spine specialist from TX Group of Hospitals. So this is first type of session, live session, which is live on YouTube, Instagram, and Facebook altogether. So I think people are joining. So we'll be continuing our today's main topic is about the trending topic, which is spondylosis or spine issues in younger people. Younger generations, we have seen most of the times nowadays in the OP, we are seeing the young generation are coming with back pain, neck pain, and several spondylotic issues. Previously, the average age group of spondylosis used to be between 50, 60, and 70. But nowadays, when we see the average age has fallen to almost 40, less than 40. So this we call as spinal issues in younger generation. So today's topic is to highlight about the spinal conditions overall, why spine issues in younger generation and what type of spine issues do come, how to detect it at an early stage, and how to prevent it. The main purpose of today's session is for the prevention, not for the treatment. So the most of our discussion lies how to prevent the ongoing damage or to prevent further damage. That is the purpose of the several screening programs or health camps we come across. And also I do a lot of awareness videos on Instagram, primarily intended to prevent the issue rather than focusing on the problem which is already there. So, because at the end of the day, for every physician, for every treating doctor, prevention should be the keystone of the management in every aspect. Because once we train and educate our general public and their families regarding the preventive aspects, they can also spread on their own to their colleagues, their family members, because not all are accessible to technology and digital media. So our purpose is to educate the cream people where most of the people who are accessible to internet, for them we need to educate on the regular health issues as per the spine and also the prevention methods and also the treatment options, including physiotherapy, medical management, surgeries. And our other topic is also like surgeries, the latest advances in the surgeries also regarding the spine surgeries. We are going to discuss today. Okay. So, coming to the topic, as people are joining, I'll just take 1 or 2 minutes to start the topic as such. The YouTube start again, no? Yeah. So, as our most of the viewers, we are intended to do in English. Also, sometimes we can discuss in Telugu also because most of the viewers are from our area. So, మనం తెలుగులో కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు. దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మీరు తెలుగులో అయినా అడగొచ్చు. సో, ఈరోజు ముఖ్యంగా మనము డిస్కస్ చేసుకునే అంశము స్పైన్ ఇష్యూస్ ఇన్ యంగర్ పీపుల్. అంటే చిన్న వయసులో ఎందుకు స్పైన్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. మనం ప్రీవియస్ జనరేషన్‌లో చూస్తే యావరేజ్ ఏజ్ అనేది చాలా 40, 50 ప్లస్ అండ్ 60 ఉంటేనే స్పాండిలోసిస్ అనే ఇష్యూస్ వచ్చేవి. బట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఉన్న సినారియోలో యావరేజ్ ఏజ్ చాలా తగ్గిపోయింది. ఎస్పెషల్లీ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే చిన్న వయసులో తొందరగా డ్యూటీస్ ఆర్ జాబ్‌లో జాయిన్ అవుతున్నారో, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారో ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ స్పైనల్ ఇష్యూస్ తొందరగా వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. సో, గోయింగ్ ఇంటు ద టాపిక్, మనకి మెయిన్ రీజన్ ఫర్ స్పైనల్ ఇష్యూస్ ఈజ్ లైఫ్ స్టైల్.
ఇప్పుడున్న హరిబరి ఎన్విరాన్మెంట్లో అండ్ ఫాస్ట్ ర్యాట్ రేస్లో ద లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఎ క్రూషియల్ రోల్. అంటే మనం కూర్చునే పద్ధతి, మనము ఎక్సర్సైజ్ చేసే పద్ధతి, తినే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, ఎవ్రీథింగ్ మనకు దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో, లైఫ్ స్టైల్ అంటే మనకి కావాల్సింది ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మనం ఎక్కువ టైమ్ స్పెండ్ చేసేది ఇంటి దగ్గర, ఎట్ హోమ్ అండ్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్. ఈ రెండిటి దగ్గరనే మనం ఎక్కువ టైమ్ స్పెండ్ చేస్తాము. సో, హోమ్‌లో వాట్ ఆర్ ద నార్మల్ థింగ్స్ వి షుడ్ టేక్ కేర్. అంటే మనం పడుకునే పోస్చర్ గాని, అండ్ జనరల్‌గా చాలా మంది టీవీ ఇట్లా చూస్తా ఉంటారు. సోఫా మీద పడుకొని 2 పిల్లోస్, 3 పిల్లోస్ ఏసుకొని హైట్‌లో పెట్టేసుకొని టీవీ చూస్తా ఉంటారు. అండ్ పడుకొని గూడా ఫోన్ స్క్రోలింగ్ చేస్తా ఉంటారు. నైట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, 45 మినిట్స్ స్క్రోల్ చేస్తే గాని నిద్ర రాదు చాలా మందికి. సో, అట్లా పడుకొని కంటిన్యూయస్‌గా స్క్రోల్ చేయడం వల్ల మనకి స్పైన్ ఇష్యూ, నెక్ అండ్ రాడిక్యులర్ పెయిన్ అంటారు. సో, కంటిన్యూయస్‌గా సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటి దగ్గర ఉండేది మ్యాట్రెస్. మనకి మెయిన్‌గా మ్యాట్రెస్ అనేది ప్రాపర్ మ్యాట్రెస్ ఉండాలి. చాలా మందికి ఒక మిత్ ఉంటుంది ఏందంటే, కింద పడుకుంటే మొత్తం బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గిపోతది అని ఒక రాంగ్ నోషన్‌లో ఉంటారు. బాగా సివియర్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు మీరు కింద పడుకున్నప్పుడు టెంపరరీగా మైల్డ్ రిలీఫ్ వస్తుంది. బట్ రెగ్యులర్‌గా ఎవ్రీ డే బేసిస్‌లో మీరు కింద పడుకుంటేనే పెయిన్ ఇంకా రాదు అనుకోవడం అది రాంగ్. సో, ప్రాపర్ మ్యాట్రెస్ లైక్ ఆర్థోఫిట్ మ్యాట్రెస్ గాని, కాయిర్ మ్యాట్రెసెస్ మరీ గుంతలాగా ఇట్లా లోపటికెళ్ళొద్దు. అలా అని చెప్పి చాలా రిజిడ్‌గా కూడా ఉండొద్దు. మన స్పైన్ ఏదైతే అనాటమీ ఉందో, స్పైన్ స్ట్రక్చర్‌కి అడ్జస్ట్ అయితూ ఉండేటట్టు ఉండాలి మ్యాట్రెస్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి టూ రిజిడ్, టూ హార్డ్ ఆర్ టూ సాఫ్ట్. ఓకే. సో, కాయిర్ మ్యాట్రెస్ ఆర్ బెస్ట్. ఇప్పుడు లేటెస్ట్‌గా స్ప్రింగ్ ఫిట్ మ్యాట్రెస్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ. సో, ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్‌కి వాళ్ళ బాడీ వెయిట్ తగ్గట్టు, వాళ్ళ బాడీ హ్యాబిటస్ బట్టు వస్తుంది. సో, ఫిక్స్‌డ్‌గా ఇదే మ్యాట్రెస్ అని 100%గా చెప్పడానికి ఉండదు. సో, యూ హావ్ టు సెల్ఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ థట్. ఆహ్, మనము అక్కడ షాప్‌కెళ్ళి యూ కెన్ ట్రై దేర్. అండ్ ఇప్పుడున్న పాత మ్యాట్రెస్ ఒకవేళ ఉండి బాగా గుంతల్లాగా పోతుంది అంటే మాత్రం డెఫినిట్‌గా చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన టైం ఇది. బికాస్ థట్ కెన్ డెఫినెట్‌లీ కాంట్రిబ్యూట్ టు యువర్ బ్యాక్ పెయిన్. ఓకే. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్‌లీ టీవీ చూస్తున్నప్పుడు గూడా కూర్చునే పద్ధతి. కౌచ్‌లో యూ హావ్ టు మేక్ ష్యూర్ సిట్ స్ట్రెయిట్. ప్రాపర్‌గా స్ట్రెయిట్‌గా కూర్చొని, మీ బ్యాక్ సపోర్ట్ ఏదైనా కుషన్ లాంటిది అట్లా యేసుకుంటే డెఫినెట్‌గా మీకు ఫ్యూచర్‌లో బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువుంటాయి. వచ్చినా గూడా లేట్ ఆన్సెట్ ఉంటాయి. ఓకే. సో, ద నెక్స్ట్ ఈజ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్. అంటే ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోవడము. అండ్ కాన్స్టెంట్‌గా బింజ్ ఈటింగ్ గాని, జంక్ ఫుడ్ తినడం గాని, ఆర్ రైస్ కంటెంట్ ఎక్కువ తినేసి, కార్బ్స్ ఎక్కువ తినేసి, ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ తినేసి, దానివల్ల ఒబెసిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో, ఒబెసిటీ అంటే మనకి పొట్ట ముందుకు పెరుగుతున్న కొద్దీ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ముందుకు షిఫ్ట్ అవుతది. అండ్ స్పైన్ మీద డైరెక్ట్‌లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్‌లీ ప్రెషర్ పడతది. విచ్ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు స్పాండిలోసిస్. సో, మనం యూజువల్‌గా స్పాండిలోసిస్ అనేది డిస్కస్ చేసేది కొంతమంది షయాటికా అంటారు, స్లిప్ డిస్క్ అంటారు, డిస్క్ బల్జ్ అంటారు. ఓకే. డీజనరేటివ్ చేంజెస్, స్పాండిలోసిస్ ఇవన్నీ గూడా సేమ్ టర్మ్స్. ఒక్కొక్క టర్మినాలజీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ ద స్పైనల్ ఇష్యూ. సో, స్పైన్‌లో ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాటన్నిటికి ఇది అప్లికబుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఎర్గోనామిక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో మ్యాట్రెస్ అండ్ కౌచ్ గురించి. సేమ్ థింగ్ నౌ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్‌కి ఏంటంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంటుంది. సో, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే ఇంక తెలుసు. మనం ఆఫీస్‌లో అన్నా కొంచెం డిసిప్లిన్డ్‌గా ఒక టేబుల్ మీద కూర్చొని ఒక ప్రాపర్ చైర్ ఉంటుంది. బట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయితే మంచం మీద పడుకోవడము, ఉల్టా పడుకొని చెప్పడము, కౌచ్ మీద పడుకోవడము, ఆర్ కౌచ్ మీద కూర్చొని చేయడము, సోఫాస్ మీద కాళ్ళు ముడుచుకొని కంటిన్యూయస్‌గా మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్‌నూన్ వరకు కూర్చోవడం. ఇవన్నీ గూడా దీస్ ఆర్ కాజింగ్ మనకి ఇవన్నీ మైనర్ యాస్పెక్ట్స్ అనిపిస్తాయి గానీ, లాంగ్ టర్మ్‌లో ఇది కాన్స్టెంట్‌గా చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే ఈవెన్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఆల్సో కెన్ కాజ్ డ్యామేజ్. సో, మనం జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, 1 అవర్ అట్లా కూర్చుంటున్నాం కౌచ్ మీద బోర్ల పడుకొని గూడా కొంతమంది వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో, ఇవన్నీ గూడా అవాయిడ్ చేయాలి. దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఎర్గోనామిక్స్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ అట్ వర్క్ ప్లేస్ వి హావ్ టు మేక్ ష్యూర్ మన సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ల్యాప్‌టాప్ గాని, మానిటర్ ఏదైతే ఉందో మన ఐ లెవెల్‌లో అంటే ఆల్‌మోస్ట్ నెక్ న్యూట్రల్‌గా ఉండి నెక్ లెవెల్‌లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అండ్ ఎనీథింగ్ మనము ఎప్పుడైతే ఈ ఎర్గోనామిక్స్ ప్రాపర్‌గా ఫాలో అవ్వమో, దెన్ ఓవర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ దిస్ విల్ కాజ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్ గాని, నెక్ పెయిన్ గాని, షోల్డర్ పెయిన్ ఆర్ స్పాండిలోసిస్ అంటారు గదా! అవన్నీ వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మన టాపిక్ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ యంగర్ పేషెంట్స్ కాబట్టి స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్. చాలా మంది ఏంటంటే ఒక 1 మంత్, 2 మంత్స్ ఆడరు. సడెన్‌గా దే గో అండ్ ప్లే అగ్రెసివ్‌లీ ఒక్క సండే రోజు ఫుల్ అగ్రెసివ్‌గా ఆడేస్తారు. దెన్ సడెన్‌గా మజిల్ స్ట్రెయిన్ అవ్వడము, అక్యూట్ డిస్క్ ప్రొలాప్స్ అంటే హెవీగా కింద పడిపోవడము అట్లాంటి దాంట్లో గూడా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ అంటారు. దానివల్ల రావచ్చు. అండ్ మోస్ట్ కామన్‌గా చాలా మందిని చూస్తాం యంగ్‌స్టర్స్ దే ఆర్ వెరీ ఫిట్.
కానీ జిమ్‌లో దే డూ డెడ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేస్తారు. 60 కేజెస్, 70 కేజెస్, 100 కేజెస్ వరకు కూడా లిఫ్టింగ్ చేస్తారు. ఆ సడెన్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఒక అబ్నార్మల్ యాంగిల్‌లో కూడా సడెన్‌గా డిస్క్ ప్రొలాప్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో డిస్క్ ఈస్ కవర్డ్ బై యాన్యులస్ అనే ఒక చిన్న లేయర్ లాగా ఉంటుంది. అది టేర్ అయిపోయి దాంట్లో నుంచి డిస్క్ బల్జ్ అయిపోయి నర్వ్ మీద ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటది. సో హెవీ వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ జెనెటిక్. జెనెటిక్ వల్ల కూడా కొంతమందికి బోన్స్ అనేవి వీక్ గా రావచ్చు. జెనెటిక్ ఇష్యూస్ వల్ల. దాని వల్ల కూడా బోన్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి ముందుకు జరగడాన్ని లిస్థెసిస్ అంటారు. సో అది స్పైన్ ఇన్‌స్టెబిలిటీ కారణం అవుతది. సో దాన్ని మనము ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసేసి స్పైన్ ఫిక్సేషన్ కూడా చేయాల్సి వస్తది. సో మనం ఇప్పుడు జనరల్ గా రీజన్స్ తెలుసుకున్నాము. యంగర్ జనరేషన్ లో, యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఎందుకు వస్తుందనేది. సో మోస్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎర్గోనామిక్స్, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఆర్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, ఒబెసిటీ వీటి వల్ల వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద సిమ్టమ్స్. యూజువల్ గా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్? సో నార్మల్ నెక్ పెయిన్ అండ్ యాజ్ టుడే ఇస్ అబౌట్ ద బ్యాక్ పెయిన్. సో నడుము నొప్పి లేయడము, నడుము నుంచి ఒక సైడ్ కాలు లాగడం, వన్ సైడ్ కానీ రెండు సైడ్ లాగడం షయాటికా అంటారు. కాళ్ళలో తిమ్మిర్లు వేళ్ళ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. కొంతమందికి మెల్లమెల్లగా పైకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో వేళ్ళ తిమ్మిర్లు అండ్ నడుస్తూ ఉంటే పిక్కలు పట్టేయడం గాని, ఎక్కువసేపు కూర్చొని లేస్తుంటే బ్యాక్ మొత్తం టైట్ గా పట్టేసినట్టు ఉండడము, కాళ్ళు లాగడం, ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ స్పాండిలోసిస్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ కొంతమందికి ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది. అంటే మార్నింగ్ లేవగానే ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు కదలలేరు. బ్యాక్ అంతా టైట్ గా పట్టేసి ఉంటది. మళ్ళీ కొంచెం స్ట్రెచింగ్ చేసి అటు ఇటు తిరిగి వంగి అది చేస్తేనే ఒక 10-15 మినిట్స్ తర్వాత వాళ్ళ బ్యాక్ అనేది సెట్ అవుతది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్. అది కూడా స్పాండిలోసిస్ వల్ల రావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్. సో జనరల్ గా మజిల్ స్ట్రెయిన్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది. స్పాండిలోసిస్ యొక్క సిమ్టమ్సే ఉంటాయి. బట్ ఏదైతే బ్యాక్ పెయిన్ ఆర్ నెక్ పెయిన్ 2 వీక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే 2 వారాల కంటే ఎక్కువ ఉంది. మీరు రెగ్యులర్ గా పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకున్నా కూడా తగ్గట్లేదు. పర్సిస్టెంట్ గా ఆ పెయిన్ ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ మనకి సంథింగ్ అబ్నార్మాలిటీ ఉంటది. సో అప్పుడు మీకు నియర్ బై ఉన్న న్యూరో స్పెషలిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేసేసి, స్పైన్ స్పెషలిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేసేసి దాని తగ్గట్టు ప్రాపర్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోవాలి. అదర్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసేసి తిమ్మిర్లు, కాళ్ళ నుంచి చేతుల వరకి గాని తిమ్మిర్లు ఉంటాయి. కొంతమందికి చేతులు, కాళ్ళు మొత్తం తిమ్మిర్లు ఉంటాయి. యూజువల్ గా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో కూడా తిమ్మిర్లు వస్తాయి. బట్ మోస్ట్ కామన్లీ స్పాండిలోసిస్ వల్ల తిమ్మిర్లు ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అండ్ మజిల్ వీక్‌నెస్. చాలా మందికేంటంటే చేతుల్లో నుంచి వస్తువులు జారిపోవడము, అండ్ కాళ్ళలో నుంచి చెప్పులు జారిపోవడం ఇలాంటి సింప్టమ్స్ ఒస్తాయి. ఇవన్నీ రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ అంటారు. ఇలాంటి సింప్టమ్స్ ఉంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా అలర్ట్ అయిపోయి దానికి సంబంధించిన స్కాన్ చేసుకొని డయాగ్నోస్ ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. మన మన సినారియోలో ఏంటంటే ఫస్ట్ బ్యాక్ పెయిన్, స్పాండిలోసిస్ ఆర్ ఎనీ మజిల్ పెయిన్ రాగానే ఫస్ట్ మెడికల్ షాప్‌కెళ్తారు. మెడికల్ షాప్‌లో పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకుంటారు. యూజువల్‌గా మజిల్ స్ప్రెయిన్స్ కాబట్టి రెస్ట్ తీసుకొని, హీట్ పెట్టుకొని, టాబ్లెట్స్ వాడితే తగ్గిపోతుంది. కొంతమంది ఆయుర్వేదిక్ గాని, హోమియోపతి, యునాని డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఎవరి నమ్మకాలు వాళ్ళ ద్వారా ఎళ్తారు. ఎట్లాంటి సిస్టమ్‌కి పోయినా గూడా మోర్ దెన్ 2 వీక్స్ పెయిన్ పర్సిస్టెంట్‌గా ఉంటే బ్లైండ్‌గా ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. సో, దాన్ని ప్రాపర్‌గా డయాగ్నోస్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. అండ్ చాలా మంది ఇంకొక మేజర్‌గా చేసే మిస్టేక్ ఏంది రాగానే పెయిన్ సివియర్‌గా ఉంటది. ఇమ్మీడియేట్‌గా ఫిజియోథెరపీకెళ్ళిపోతారు. ఫిజియోథెరపీకెళ్ళేసి వాళ్ళు మొత్తం మూవ్‌మెంట్స్ అది చేసి, ఎక్సర్‌సైజ్ చేసి, ముందట కొంగి, వెనక కొంగేసరికి పెయిన్ ఇంకా ఎక్కువైపోతది. అప్పుడు మళ్ళీ మా దగ్గరకొస్తారు. వాళ్ళొచ్చేసి సార్ ఇట్లా ఫిజియోకెళ్ళాము 2 రోజులు ఇంకెక్కువైపోయిందని. సో, మెయిన్ దీంట్లో ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఎక్కువ సివియర్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు, అక్యూట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ టేక్ రెస్ట్. రెస్టే తీసుకోవాలి. ఫిజియోథెరపీ అప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా చేయొద్దు. కావాలంటే జస్ట్ హీట్ అప్లై చేసుకోవడము. అల్ట్రాసోనిక్ థెరపీ అంటారు. వైబ్రేషన్స్ లాగా పెట్టడము. ఎలక్ట్రిక్ నర్వ్ స్టిమ్యులేషన్ టెన్స్ అంటారు. ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే మేజర్‌గా మనకి బ్యాక్ పెయిన్ అనేది రావచ్చనమాట. సో, జనరల్‌గా ఇప్పుడు చాలా మంది క్వెషన్స్ చేస్తున్నారు. మనం 4:30 వరకి వి విల్ టేక్ ద సెషన్. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయాల్సిన టాపిక్ చేసుకొని తర్వాత వి విల్ టేక్ ద క్వెషన్స్. మెనీ ఆర్ ఆస్కింగ్ ద క్వెషన్స్. సో, అన్నిటికి వి విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వెషన్స్. అండ్ రిగార్డింగ్ ద అదర్ రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ యూరిన్ అనేది అర్జెన్సీ. చాలా మంది ఏంటంటే యూరినరీ సిమ్టమ్స్ కూడా ప్రెజెంట్ అవుతారు. అంటే అక్యూట్ డిస్క్ ప్రొలాప్స్ లో యూరిన్ కంట్రోల్ ఉండకపోవడం. అంటే యూరిన్ రాగానే అర్జెంట్ గా వాష్‌రూమ్‌కి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది. ఆర్ యూరిన్ ఆపుకోలేకపోవడము. ఆర్ ఎక్కువ సార్లు యూరిన్ పోవడం. ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగడం. యూజువల్‌గా ఇది ప్రాస్టేట్ ఇష్యూ వల్ల, డయాబెటిక్స్ వల్ల వస్తుంది. బట్ స్పైన్ వల్ల కూడా కాంట్రిబ్యూట్ అవుతది. చాలా మందికి ఆ విషయం తెలీదు. సో, దే విల్ నెగ్లెక్ట్ వేరే ఏజ్ రిలేటెడ్‌గా ఉందనుకుంటారు. బట్ ఒకవేళ బ్యాక్ పెయిన్‌తో పాటు యూరిన్‌కి సంబంధించిన ఇష్యూ ఉంటే మాత్రం డెఫినిట్‌గా ఇట్ ఈస్ ఎ వార్నింగ్ సైన్. మనం ఇమ్మీడియేట్‌గా దానికి సంబంధించిన స్కాన్ గాని, అది గాని చేసుకోవాలి. సో
నా దగ్గరికి పేషెంట్స్ వస్తుంటారు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే లోకల్‌గా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఎక్స్‌రే తీస్తారు. సార్ బొక్క అరిగిందని చెప్పేసి కాన్స్టెంట్‌గా ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటారు. విటమిన్ బి12 ఇంజెక్షన్స్ పెట్టేస్తారు. పెయిన్ కిల్లర్స్ పెడతారు. సో, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ మిస్టేక్. దయచేసి ఇలా చేయకండి. అండ్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి అది చెప్పండి. సో, విటమిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఎప్పుడైతే తీసుకోవాలంటే విటమిన్ డెఫిషియన్సీ అని ప్రూవ్ అయినప్పుడే విటమిన్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాలి. కేవలం నొప్పి ఉందని మాత్రము 5 రోజులు, 10 రోజులు పడుకోబెట్టేసి క్లినిక్‌లో, నర్సింగ్ హోమ్‌లో, చిన్న హాస్పిటల్స్‌లో వాళ్ళేం చేస్తారంటే 5 డేస్, 10 డేస్ కోర్స్ ఇచ్చేస్తారు. అన్నెసెసరీ దానివల్ల ఫైనాన్షియల్‌గా చాలా ఇబ్బందవుతది. సో, డయాగ్నోసిస్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ మీకు 2 వీక్స్ కంటే మోర్ దెన్ 2 వీక్స్ పెయిన్ ఉంది అంటే, మనం ఫస్ట్ చేసుకోవాల్సిన ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎక్స్‌రేతో పాటు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసుకోవాలి. ఎంఆర్ఐ లంబార్ స్పైన్, నడుము నొప్పి ఉంటే, సర్వైకల్ స్పైన్, మెడ నొప్పి ఉంటే. సో, ఈ ఎంఆర్ఐ చేసుకున్నాక మనకు దీంట్లో స్పాండిలోసిస్ ఏ స్టేజ్‌లో ఉందని తెలుస్తది. ఈజ్ ఇట్ ఎర్లీ స్టేజ్, మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా స్పాండిలోసిస్ అని ఉంటుంది. సో, ఒకవేళ మైల్డ్ స్టేజ్‌లో ఉంది అంటే, వాళ్ళకి బేసిక్ 5-10 డేస్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చుకొని ఫిజియోథెరపీ సజెస్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ మోడరేట్ స్పాండిలోసిస్ అంటే నడుము మీద ప్రెషర్ ఉంది. బట్ ఆపరేషన్ చేసేంత సివియర్‌గా లేనప్పుడు, మనం మోడరేట్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఫిజియోథెరపీ కాన్స్టెంట్‌గా ఇచ్చుకొని అండ్ కోర్స్ ఉంటుంది. మెడికల్ కోర్స్ 1 మంత్, 2 మంత్స్, 3 మంత్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పేషెంట్ సింప్టమ్స్ మనం ఫిజియోథెరపీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. మెడిసిన్స్ కూడా లాంగ్ టర్మ్‌గా కంటిన్యూ చేయాల్సొస్తది. ఒకవేళ అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ సివియర్ ఉందనుకోండి. సివియర్ స్పాండిలోసిస్ ఉంటే మాత్రం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ డిస్క్ బల్జ్ ఎక్కువుంటది. దానికి మనం సర్జరీ ఆప్షన్ ఇస్తాం. సో, రాగానే మనం సర్జరీ ఇవ్వము. ఒకవేళ పేషెంట్ ఇప్పటివరకు మెడికల్‌గా ట్రై చేయలేదు అంటే ఫస్ట్ ఈవెన్ యాస్ ఎ సర్జన్స్ కూడా మేమైనా కూడా మెడికల్ మేనేజ్‌మెంటే ట్రై చేస్తాం. సో, సర్జన్ దగ్గరెళ్ళంగానే సర్జరీ చేసేస్తారు అన్న ఒక అపోహలో ఉండొద్దు. సో, సర్జన్స్ దగ్గరకొచ్చినా గూడా ఫస్ట్ మోస్ట్ కామన్‌గా చేసేది మెడికల్ మేనేజ్‌మెంట్, రెస్ట్, ఫిజియోథెరపీ ఇవన్నీ సజెస్ట్ చేసుకున్నాక దెన్ ఒకవేళ ఈ మెడిసిన్స్‌తోని, ఈ అన్ని మెజర్స్‌తోని తగ్గకపోతే, ఆపరేషన్ చేయకపోతే నష్టము అన్న పరిస్థితిలో మనము ఇంక నెక్స్ట్ సర్జరీకెళ్తాం. సో, దిస్ ఈస్ ద యూజువల్ ప్రోటోకాల్. ఓకే. సో, జనరల్‌గా కొంతమంది సీటీ స్కానా, ఎంఆర్ఐ అని అడుగుతారు. సీటీ స్కాన్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే కింద పడతారో, అంటే మనం ఫ్రాక్చర్ అనేది సస్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సీటీ స్కాన్ చేయాలి. ఓన్లీ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది అంటే సీటీ స్కాన్ చేసుకొని వేస్ట్. అది ఎట్లాగో సీటీలో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్స్‌రేలో ఉంటుంది. ఎక్స్‌రేలో కేవలం బోన్స్ మధ్యల జాయింట్స్ ఎంతవరకు అరిగాయి, స్పేస్ ఎంతవరకు తగ్గింది, కర్వేచర్ ఏమన్నా చేంజ్ అయిందా అని మాత్రమే తెలుస్తది. బట్ దాంట్లో మనకి డిస్క్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్ టిష్యూ కాబట్టి ఎక్స్‌రేలో కనిపియదు. సో, అందరూ ఎక్స్‌రే చూసేసి స్కాన్ అయిపోయింది అంటారు. సో, ఎక్స్‌రే అనేది స్కాన్ గాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ బేసిక్ రెగ్యులర్ ఎక్స్‌రే. దాంట్లో మనకి సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ కింద పడ్డారు, ఎల్డర్లీ పర్సన్స్ కింద పడ్డారు. సో, అట్లాంటప్పుడు ఎక్స్‌రే వస్తుంది. బట్ యంగ్‌స్టర్స్‌లో ఏంటంటే బోన్ ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. జాయింట్స్ స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి. సో, దేర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ ఎక్స్‌రే ఇన్ సచ్ కేసెస్. సో, సీటీ ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రాక్చర్ సస్పెక్ట్ చేస్తామో, యాక్సిడెంట్స్ దెబ్బ తగులుతదో అలాంటి టైంలో సీటీ చేయాలి. అదర్‌వైజ్ ఎంఆర్ఐ ఈస్ ద గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఇది. కొంతమందికి డౌట్‌ఫుల్ ఉంటుంది. అంటే బాగా తిమ్మిర్లు వస్తుంటే వాళ్ళకి నర్వ్ కండక్షన్ స్టడీ అనేది టెస్ట్ చేస్తాం. ఎన్‌సీఎస్ అంటారు. నర్వ్ కండక్షన్ స్టడీలో నర్వ్స్ ఎంతవరకు డ్యామేజ్ అయినాయి, షుగర్ వల్లనా, విటమిన్ బి12 డెఫిషియన్సీ వల్లనా అనేది దాన్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాక, ఏ స్టేజ్‌లో క్లాసిఫై చేశాక దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్. సో, మెయిన్‌గా మనం స్టార్టింగ్‌లో చెప్పినట్టు ప్రివెన్షన్. ఇది రాకుండా ఉండడానికి మనం ప్రివెన్షన్ ఎలా చేయాలంటే, మెయిన్‌గా పోస్చర్. ప్రాపర్ పోస్చర్‌లో కూర్చోవడము అండ్ పడుకునే పొజిషన్ మ్యాట్రెస్ ప్రాపర్‌గా యూజ్ చేసుకోవడము. కౌచ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు కూడా, టీవీ చూసినప్పుడు కూడా ప్రాపర్‌గా కూర్చొని బ్యాక్ సపోర్ట్ చేసుకోవడము. ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే డెఫినిట్‌గా మనకి స్పాండిలోసిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువుంటాయి. దెన్ మెయిన్‌లీ యాక్టివిటీ. ఎవ్రీ డే అట్‌లీస్ట్ 30 మినిట్స్ టు 45 మినిట్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి. వాకింగ్ గాని, స్విమ్మింగ్ గాని, సైక్లింగ్ గాని ఇవన్నీ చేస్తే మనకి ఏవైతే పారాస్పైనల్ మజిల్స్ ఉన్నాయో అవి కాన్స్టెంట్‌గా ఎనర్జీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ టైట్‌నెస్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తాయి. సో, ఎప్పుడైతే మజిల్స్ టైట్ అయితాయో దెన్ డెఫినిట్‌గా మనకి పెయిన్ ఎక్కువొచ్చే అవకాశం ఉంటది. సో, మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఇంకోటేంటంటే సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొఫెషనల్స్‌లో యంగ్‌స్టర్స్‌లో మనం చూసేది పారాస్పైనల్ స్పాజమ్ అంటారు. పారాస్పైనల్ స్పాజమ్ అంటే స్పైన్ చుట్టూతా మజిల్స్ ఉంటాయి. ఆ మజిల్స్ టైట్‌నెస్ వల్ల కూడా పెయిన్ రావచ్చు. చాలా మంది ఇది డిస్క్ ప్రాబ్లమ్‌తో కన్‌ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఇమ్మీడియేట్‌గా స్కాన్ చేయించుకుంటారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. సో, మజిల్ స్పాజమ్స్ మనం క్లినికల్‌గా చూస్తే తెలిసిపోతుంది. స్టిఫ్‌గా ఉండడం బ్యాక్ అండ్ మార్నింగ్ టైమ్ స్టిఫ్ ఉండి మెల్లగా కొంచెం సేపు అయినాక బెటర్ అయ్యి మళ్ళీ ఈవినింగ్ వరకు స్టిఫ్ అయిపోవడం. ఇవన్నీ కూడా మజిల్ స్టిఫ్‌నెస్, ఎక్సర్‌సైజ్ చేసుకోకపోవడం, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. సో, ఈ యాక్టివిటీస్ మనం కేవలం ఫిజియోథెరపీ, స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్‌సైజ్‌తోని తగ్గిపోతది. మజిల్ రిలాక్సెంట్స్‌తోని.
So this you have to keep in mind. Okay. So the next is prevention law, the diet. Diet is indirectly obviously related to obesity. Obesity is related to the spine issue. So the center is the diet. We have to make sure proper diet, cholesterol and carbohydrates and oil consumption తగ్గించుకొని sedentary lifestyle తగ్గించుకోవాలి. This is the most important preventive aspect, especially in young patients. Okay. అండ్ రిగార్డింగ్ ద ట్రీట్మెంట్, కమింగ్ టు ద ట్రీట్మెంట్, ఇప్పుడు మన మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఫిజియోథెరపీ అయితే చాలా మందికి తెలుసు. అది నౌ దిస్ ఇస్ నాట్ ద టాపిక్ ఫర్ డిస్కషన్. సో సర్జరీ పరంగా వస్తే ఇంతకు ముందు ఓపెన్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఉండేది. మనము ఓపెన్ చేసుకొని లామినెక్టమీ అంటారు, కంప్లీట్ గా బోన్ తీసేసి దెన్ డిస్క్ తీసేస్తే యూజువల్ గా ఇలాంటి పేషెంట్స్ ఏంటంటే 3 to 4 days హాస్పిటల్లో ఉండాలి, స్టే లాంగ్ ఉంటుంది, రికవరీ కూడా కొంచెం స్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ మనం వీఆర్ డూయింగ్ మైక్రో డిస్కెక్టమీ, మైక్రోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమీ, వేర్ విల్ కట్ 1.5 to 2 centimeters ఇన్సిషన్. లోపల తీసే బోన్ కూడా వెరీ పార్షియల్ బోన్ తీస్తాం, మొత్తం వి డోంట్ రిమూవ్ ద బోన్ అండ్ విల్ రిమూవ్ ద డిస్క్ మెటీరియల్. ఏదైతే డిస్క్ నర్వ్ మీద ప్రెస్ చేస్తుందో ఆ డిస్క్ తీసేస్తాం. చాలా మంది క్వశ్చన్ ఏం చేస్తారంటే పేషెంట్స్, సార్ డిస్క్ తీసేస్తే మళ్ళీ మనకు ఫ్యూచర్ లో ఏం ప్రాబ్లం రాదా అంటారు. సో ఇదేంటంటే మనం తీసేసే డిస్క్ బల్జ్ అయింది అంటే ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఎ వేస్టెడ్ మెటీరియల్, బయటికి వచ్చి నవ్వుని ప్రెస్ చేస్తుంది. ఏదైతే నవ్వుని ప్రెస్ చేస్తుందో మనం అది మాత్రమే తీసేస్తాం. మనము వేరే యాక్చువల్ హెల్తీ డిస్క్ ని మిగతాదంతా కూడా మనం స్క్రేప్ ఆఫ్ చేయము. ఏదైతే కల్ప్రిట్ ఉంటుందో అది ఎట్లాగో రెమినెంట్ అనేది వేస్ట్ మెటీరియల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు అవర్ బాడీ. అది తీసేస్తేనే మనకి రిలీఫ్ వస్తుంది. కాబట్టి అది తీయడం వల్ల మనకి నష్టం ఏం లేదు. ఇంకోటి, అది తీసేసినాక ఆ ప్లేస్ లో ఏమైనా వేస్తారని అడుగుతారు, అట్లాంటిది ఏం అవసరం లేదు. బోన్ అనేది జాయింట్ బై లిగమెంట్స్ అండ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి. సో మనం వాటిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా డిస్క్ తీస్తాం కాబట్టి ఈ డిస్క్ తీసేసిన ప్లేస్ లో మళ్ళీ వేరేది పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అదే నెక్ లో మాత్రం మనం ఆర్టిఫిషియల్ డిస్క్ పెడతాం, సర్వైకల్ డిస్క్ అంటాం కదా. నెక్ లో అట్లా పాసిబుల్, కానీ లంబార్ లో బోన్ స్టేబుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ డిస్క్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. ద నెక్స్ట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ కీ హోల్ సర్జరీ. మనం చాలా మంది ఇప్పట్లో ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ చేస్తాము. కీ హోల్ జస్ట్ ఒక పెన్ సైజ్ కెమెరా పోయేంత కట్ చేస్తాము, less than 1 centimeter ఇన్సిషన్ ఇచ్చేసి దాని ద్వారానే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పంపించేసి మనం డిస్క్ అనేది తీసేస్తాము. సో దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అన్ని పేషెంట్స్ కి ఎండోస్కోపీ సొల్యూషన్ కాదు. చాలా మంది ఇప్పుడు ఏజ్ 60+ వస్తారు, వాళ్ళు అడుగుతారు సార్ ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీ చేయమని చెప్పేసి. కాకపోతే వాళ్ళలో ఏంటంటే జాయింట్ బాగా అరిగిపోయి ఉంటది అండ్ డిస్క్ ఫార్ గా మొత్తం సెంట్రల్ డిస్క్ ఉండేసి నర్వ్ ని సివియర్ గా కంప్రెస్ చేస్తుంటది. అలాంటి వాటిలలో మనము కంప్లీట్ గా ఎండోస్కోపీ ద్వారా చేయలేము. సో అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కేస్ సెలెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం చాలా మందిని చూస్తాం ఎండోస్కోపీ చేయించుకొని మళ్ళీ 6 months లో బ్యాక్ వస్తారు కొంతమంది, పెయిన్ ఎక్కువైంది, పెయిన్ తగ్గలేదు అని చెప్పేసి. దట్ ఈస్ బికాస్ అడిక్వేట్ గా డీకంప్రెస్ చేయకపోవడము ఆర్ కాస్మెటిక్ గా పోవాలనేసి మేజర్ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా టెంపరీగా చేయడం. సో కేస్ సెలెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై చాలా మంది స్పైన్ సర్జరీస్ ఏంటంటే ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అని భయపడతారు. సో ప్రాపర్ కేస్ సెలెక్షన్, ప్రాపర్ డయాగ్నోస్ చేయడము అండ్ ప్రాపర్ మెథడ్ ఆఫ్ సర్జరీ యూజ్ చేయడం ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా ఫాలో అయితే రికరెన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇష్యూ అయ్యే అవకాశాలు తక్కువ. అండ్ నవడేస్ రోబోటిక్ అనేది వస్తుంది. దాన్ని మనము దానికంటే ముందు మినిమల్ ఇన్వేజివ్ స్పైన్ ఫిక్సేషన్, MISS అంటారు. మినిమల్ ఇన్వేజివ్ అంటే కూడా మనకి పర్క్యూటేనియస్ అంటే స్కిన్ పైనుంచే ఓన్లీ స్మాల్ కట్ ఇచ్చేసేసి స్పైన్ ఫిక్సేషన్ చేసేస్తాము. సో స్టెబిలిటీ ఎస్పెషల్లీ ఎల్డర్ పర్సన్స్ లో ఆర్ యంగ్స్టర్స్ హు ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉండి ఆర్ స్పోర్ట్స్ లో యాక్టివ్ గా ఉండి దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ అంటే వీళ్ళకి కీ హోల్ సర్జరీస్ అండ్ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ స్పైన్ సర్జరీస్ తోని ఫాస్టర్ రికవరీ ఉంటుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ రోబోటిక్ రోల్ అనేది తక్కువ. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే స్క్రూ ప్లేస్మెంట్స్ లో స్క్రూస్ వేసేటప్పుడు న్యూరో నావిగేషన్ గైడెడ్ వేసినప్పుడు రోబోస్ హెల్ప్ చేస్తాయి. బట్ వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ లో అడ్వాన్స్ అయినంత రోబోస్ ఇంకా దాని ఇండికేషన్ అనేది స్పైన్ లో అవ్వలేదు. కొంతమంది చేస్తున్నారు, బట్ దాని రోల్, దాని యొక్క యూసేజ్ అనేది నాట్ 100% షూర్ షాట్. మనం చేయగలిగినంత రెగ్యులర్ ఎండోస్కోపీస్ తోనే మినిమల్ ఇన్వేజివ్ లోనే చేస్తాము. సో మేబీ ఫ్యూచర్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకా టెక్నాలజీ స్పైన్ పరంగా డెవలప్ అయినప్పుడు వీ కెన్ డెఫినెట్లీ స్ప్రెడ్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ robotic usage in the spine surgeries. So this is in brief regarding today's topic. యంగ్స్టర్స్ లో ఎందుకు స్పైన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అండ్ వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్, ఒకప్పుడు ఉండే ట్రెడిషనల్ సర్జరీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అనేది, మనకి స్పైన్ ఎండోస్కోపిక్ గా మినిమల్ ఇన్వేజివ్ గా ఎలా ప్రోగ్రెస్ అయింది అనేది మనం చూస్తున్నాము.
Now we will take some questions, then probably we can end the session accordingly. Okay, సో స్పైన్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి యూరిన్ తెలియకపోవడము ఆర్ మోషన్స్ కంట్రోల్ కాకుండా ఉంటే ఏంటనేది. సో దీన్ని యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అండ్ ఫీకల్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ డేంజరస్ సైన్. ఒకవేళ వేరే ఇష్యూ ఏం లేదు, స్పైన్ వల్లనే మనకి యూరిన్ కంట్రోల్ లేదు అంటే, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు ఇట్స్ ఎ రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్. యూరిన్ లీక్ అవుతుంది, యూరిన్ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు, బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది అంటే ఇమ్మీడియట్ గా నియర్ బై స్పైన్ స్పెషలిస్ట్ కి వెళ్ళాలి, ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసుకోవాలి. స్కాన్ లో ప్రాబ్లం ఏంటని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాకనే దానికి మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి. యూరోడైనమిక్ స్టడీ అంటారు. దాంట్లో యూరినరీకి సంబంధించిన నర్వ్స్ ఎంతవరకు డ్యామేజ్ అయ్యాయి అనేది తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనం ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. ఎనీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఆర్ పోస్చర్ మేనేజ్మెంట్ దట్ హెల్ప్ ఫర్ బ్యాక్ పెయిన్? ఎస్, మనము ద మెయిన్ టాపిక్ అదే డిస్కస్ చేసాము. మనము కూర్చునే పద్ధతి, బ్యాక్ పోస్చర్ ప్రాపర్గా ఉండాలి, మానిటర్ అవర్ నెక్ లెవెల్లో ఉండాలి, బ్యాక్ ఆల్వేస్ కుషన్ అనేది సపోర్ట్ తీసుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ లాంగ్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా కూడా ఒక 1.5 అవర్ డ్రైవ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ బ్రేక్ ఆఫ్ 10 minutes, దెన్ అగైన్ స్ట్రెచ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ పొజిషన్. ఈవెన్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్ కూడా మీరు ఒక 1-2 hours కూర్చున్నారు, దెన్ ట్రై టు గెట్ అప్, మూవ్ అరౌండ్, హ్యావ్ సమ్ వస్తుంది, అండ్ మూవ్ అరౌండ్, దెన్ గో బ్యాక్ టు యువర్ ప్లేస్ సో దట్ మనకు ఆ కాన్స్టెంట్ పోస్చర్ అనేది అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ ఒక పోస్చర్ ఫర్ మోర్ దెన్ 1 అవర్, డెఫినెట్ గా అవర్ స్పైన్ బి మోర్ అఫెక్టెడ్, టైట్నెస్ వస్తుంది. అదే మీరు అటు ఇటు మూవ్ అయ్యి మళ్ళీ స్ట్రెచ్ చేసి చూడండి, డెఫినెట్ గా దేర్ విల్ బి ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే, బెస్ట్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ టు అవాయిడ్ స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. యాక్చువల్గా యాజ్ సచ్ స్పైన్ కి డైరెక్ట్ గా డైట్ రిలేటెడ్ కాదు, నేను మీకు చెప్పినట్టు ఒబెసిటీ అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్నప్పుడు ఏవైతే మనం ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయట్లేదు మన లైఫ్ స్టైల్లో, డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్, బిజీ షెడ్యూల్ ఉందో లేకపోతే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకనో, ఎప్పుడైతే మనం యాక్టివిటీ సరిగ్గా చేయనప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ డైట్ అనేది బ్యాలెన్స్డ్ గా తీసుకోవాలి. మనము ఆయిలీ డైట్ ఎక్కువ తీసుకొని, కార్బ్స్ ఎక్కువ పెట్టేసుకొని ఇట్లాంటివి తీసుకుంటూ మళ్ళీ దానికి తోడు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయకపోతే ఆబ్వియస్లీ వెయిట్ గెయిన్ అవుతాము, ఒబెసిటీ వస్తుంది అండ్ దానికి ఇండైరెక్ట్ గా స్పైన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో స్పైన్ కంటూ సపరేట్ గా డైట్ అంటూ ఉండదు. ఓన్లీ థింగ్ బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవాలి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్. ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఫర్ ద బ్యాక్ అన్నట్టు సపరేట్ గా, అంటే మనం స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్, సూర్య నమస్కారాలు కానీ, బెండింగ్ కానీ, బ్యాక్ బెండింగ్ కానీ, ఐసోమెట్రిక్ ఎక్సర్సైజ్ అంటారు. ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే మనకి బ్యాక్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ప్రాపర్ షేప్. హౌ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ స్పైన్ సర్జరీస్ ఆర్? అండ్ ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, స్పైన్ సర్జరీ సక్సెస్ అనేది మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నాట్ జస్ట్ బ్లైండ్ గా మనం ఇంత పర్సెంటేజ్ అని చెప్పడానికి ఉండదు. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, వాట్ సర్జరీ వీఆర్ డూయింగ్, వై వీఆర్ డూయింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇండికేషన్ ఉందా లేదా, పేషెంట్ కి సివియర్ డిస్క్ ఉంది, దానివల్ల సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అంటేనే వీర్ షుడ్ గో ఫర్ స్పైన్ సర్జరీ. సిమ్టమ్స్ మైల్డ్ గా ఉన్నాయి, తన యాక్టివిటీస్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు, అంత ఇబ్బంది లేదు, స్కాన్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ లేనప్పుడు కూడా మనం సర్జరీ చేయం. ఇంకొకటి, కొంతమందికి నెక్ డిస్క్ ఉంటుంది అండ్ లంబార్ స్పైన్ కింద కూడా డిస్క్ ఉంటుంది. పైనది నెగ్లెక్ట్ చేసి ఓన్లీ కింది చేసినా కూడా సక్సెస్ రేట్ అనేది తక్కువ ఉంటాయి, ఎందుకంటే పోస్ట్ సర్జరీ దీని వల్ల ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో యూజువల్ గా సర్జరీ స్పైన్ సక్సెస్ రేట్స్ విల్ బి మోర్ దెన్ 95%. అబ్సల్యూట్లీ విత్ ఇన్ 1-2 days హీల్ బి ఏబుల్ టు వాక్, షీల్ బి ఏబుల్ టు వాక్, అండ్ 2 weeks లో బ్యాక్ టు నార్మల్ లైఫ్ వచ్చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యూజువల్ సో ఫార్. నేను చేసే కేసెస్ కి అయితే దే విల్ బి బ్యాక్ టు దేర్ నార్మల్ లైఫ్ ఇన్ 2 weeks, అండ్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ వరీ, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో I have a lot of pain while working in my laptop. సేమ్ థింగ్, వర్కింగ్ ఇన్ ల్యాప్టాప్ చాలా మంది ఏంటంటే ద పోస్చర్, ద వే దే సిట్, కౌచ్ మీద కూర్చోవడము, సో బెడ్ మీద కూర్చోవడము, రివర్స్ పడుకోవడము, ఇట్లాంటివి ఏవి చేయొద్దు. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఇంటి దగ్గర ఉన్న వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉన్నా కూడా ఆఫీస్ లో ఉన్నట్టే ప్రాపర్ టేబుల్ అండ్ చైర్ అరేంజ్ చేసుకొని ఇంటి దగ్గర
ఆ ప్రికాషన్స్ ఫాలో అవుతేనే బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ఉండదు. అండ్ కాన్స్టెంట్‌గా ఒక పోస్చర్‌లో ఉండొద్దు. యూ హావ్ టు మేక్ ష్యూర్ యూ గెట్ అప్ రెగ్యులర్‌లీ అండ్ మూవ్ అరౌండ్. హ్మ్. ముఖం మీద తిమ్మిర్లు ఈరోజు టాపిక్ కాదు. సో, లెట్ అస్ ఐయామ్ నాట్ గోయింగ్ టు దట్ క్వెషన్. లుకింగ్ ఇంటు ద క్వెషన్స్. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్‌సైజెస్ విచ్ ఆర్ యూజువల్లీ ప్రిఫర్డ్? యాహ్! సో, యూజువల్‌గా ఏంటంటే మనకి బ్యాక్‌లో ఐసోమెట్రిక్ బ్యాక్ ఎక్సర్‌సైజ్ అంటారు. అంటే పడుకొని కాళ్ళు లిఫ్ట్ చేయడం గాని, అండ్ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్‌లీ నీ జాయింట్ అంటే మోకాలుకి సంబంధించిన మజిల్స్ అన్నీ గూడా బ్యాక్ ఆఫ్ ద స్పైన్‌కెళ్ళి అటాచ్ అవుతాయి. సో, హామ్‌స్ట్రింగ్స్ అండ్ క్వాడ్రిసెప్స్ అంటాము. ఈ హామ్‌స్ట్రింగ్స్ అండ్ క్వాడ్రిసెప్స్ స్ట్రెచింగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా స్పైన్‌కి గూడా అది హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతది. సో, బ్యాక్ ఎక్సర్‌సైజ్, హామ్‌స్ట్రింగ్స్ అండ్ క్వాడ్రిసెప్స్ స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్‌సైజ్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ డే. అండ్ రిగార్డింగ్ నెక్ అయితే నెక్ అండ్ షోల్డర్ గర్డల్ అంటారు. ఈ షోల్డర్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ నెక్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే కూడా మనకి స్పైన్ అనేది ఫ్రీ ఉంటుంది అండ్ మొబిలిటీ అనేది బెటర్‌గా ఉంటుంది. కెన్ యూ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ మోర్ డీటెయిల్డ్ అబౌట్ ద ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ? సో, బేసికల్లీ ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ అనేది వి హావ్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్. ఒకటి ట్రాన్స్‌ఫోరామినల్ అని ఉంటుంది. అండ్ ఇంటర్‌లామినార్ అని గూడా ఉంటుంది. సో, దీంట్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ యూనిపోర్టల్, బైపోర్టల్ అంటూ చాలా టైప్స్ వచ్చాయి. దట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సర్జన్స్ యూసేజ్, సర్జన్స్ హ్యాండ్ ఎక్స్‌పోజర్ ఎట్లా ఉంది, వాళ్ళు ట్రైన్ అయిన పద్ధతి ఎట్లా ఉందనేది. యూజువల్‌గా యూనిపోర్టలే వాడతారు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. ట్రాన్స్‌ఫోరామినల్ అనేది సైడ్ నుంచి వెళ్తాము. ట్రాన్స్‌ఫోరామినల్ అనేది ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఫోరామిన్ అంటే సైడ్‌కి ఉండే స్పైన్‌లో నర్వ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే బయటికొస్తుందో దాన్ని న్యూరల్ ఫోరామినా అంటారు. అక్కడ డిస్క్ ఉన్నప్పుడు మనం ట్రాన్స్‌ఫోరామినల్ ఎళ్లి వి విల్ రిమూవ్. ఇప్పుడు L5, S1 అంటే కింద లెవెల్స్‌లో డిస్క్ ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్‌ఫోరామినల్ వెళ్ళడం యూజువల్‌గా కష్టమవుతది. ఎందుకంటే పెల్విస్ అనేది సైడ్ హిప్ బోన్ అనేది అడ్డొస్తూ ఉంటది. సో, వాళ్ళకి ఇంటర్‌లామినార్. అందుకే నేను జెప్పాను. ఎవ్రీ పేషెంట్‌కి సేమ్ అప్రోచ్ ఉండదు. మనం టైలర్ చేస్తూ ఉండాలి. సో, సేమ్ అప్రోచ్ వి వోంట్ ఫాలో ఫర్ ఎవ్రీవన్. సో, దేర్ విల్ బి ఎ టైలర్డ్ అప్రోచ్ టు డిఫరెంట్ పేషెంట్స్. వాళ్ళ యొక్క ఒబెసిటీ బట్టి, వెయిట్ బట్టి, వాళ్ళ బాడీ హాబిటస్ బట్టి, లెవెల్ ఆఫ్ డిస్క్ బట్టి. డిస్క్‌లో సెంట్రల్ డిస్క్ ఉందా? సైడ్‌కుందా? పారాసెంట్రల్ ఉందా? ఆర్ లేటరల్ అంటే దూరంగా ఉందా? ఇవన్నిటి బట్టి మనము వి విల్ డిసైడ్ యూజువల్లీ. సో, దాన్ని బట్టి వి విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్‌లామినార్ డిస్కెక్టమీ ఆర్ ఇంటర్‌లామినార్ ఎండోస్కోపిక్ ఆర్ ట్రాన్స్‌ఫోరామినల్ ఎండోస్కోపిక్. ఓకే. Is it possible to treat the condition spinal disc issues without surgery? అదే మనం అనుకున్నాము స్పైన్ సర్జరీ ఇనిషియల్ స్టేజెస్‌లో అవసరం లేదు. మోడరేట్ స్టేజ్‌లో ఉన్న పేషెంట్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ అఫెక్ట్ కానంత వరకి, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అఫెక్ట్ కానంత వరకి మనం వి కెన్ కంటిన్యూ ద మెడికల్ మేనేజ్‌మెంట్. కొంతమంది పెయిన్ టాలరెన్స్ ఎక్కువుంటది. కొంతమందికి చానా రోజులు పెయిన్ భరించగలుగుతారు. చాలా మంది 3, 4 ఇయర్స్ సఫర్ అయితారు. కొంతమంది స్కాన్ చూస్తే ఇంత నొప్పి ఎట్లా భరించారో సర్ప్రైజింగ్‌గా ఉంటది. సో, వాళ్ళ టాలరెన్స్ కెపాసిటీ. కొంతమందేంటంటే కొంచెం పెయిన్ రాంగానే దే విల్ కమ్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ టు ద హాస్పిటల్. సో, వాళ్ళ పెయిన్ టాలరెన్స్ తక్కువుంటది. సో, మెయిన్‌గా ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిందేంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. వాళ్ళ డైలీ లైఫ్ అంటే రోజు చేసుకునే పనులు, ఆఫీస్‌లో వర్క్స్ అఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే వి కెన్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు హరీ ఫర్ సర్జరీ. బట్ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ అంటే మజిల్ వీక్‌నెస్ ఉండడము, యూరిన్ మీద డిస్టర్బ్ కావడము, రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ తోని తగ్గకపోవడము, అండ్ డైలీ వర్క్స్ కూడా చేయలేకపోవడము, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అఫెక్ట్ కావడము, ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రం డెఫినిట్‌గా సర్జరీ ఈస్ ప్రిఫరబుల్. సో, వాట్ ఆర్ ద కామన్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద స్పైన్ సర్జరీ? ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వెషన్. యూజువల్‌గా స్పైన్ సర్జరీ కొంతమంది స్పైన్ సర్జరీకి ముందు గూడా మజిల్ వీక్‌నెస్ ఉంటది. అంటే ఫుట్ డ్రాప్ అంటే కాలు వీక్ అవ్వడము. అటువంటి వాళ్ళకి ఆపరేషన్ తర్వాత ఇమ్మీడియేట్‌గా మజిల్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంప్రూవ్ గాదు. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. మనం ఇమ్మీడియేట్‌గా మజిల్ వీక్‌నెస్ ఇంప్రూవ్ కాదు. ఇమ్మీడియేట్‌గా ఇంప్రూవ్ అయ్యేది పెయిన్. పెయిన్ అనేది మీకు సర్జరీ చేసిన వితిన్ 10 మినిట్స్ ఆయన కాన్షియస్‌నెస్‌కొచ్చాక ఈజీగా తెలిసిపోతది. సో, పెయిన్ అనేది బాగా తగ్గుతది. తిమ్మిర్లు మాత్రం చాలా రోజుల వరకు ఉంటుంది. తిమ్మిర్లు అంటే మనకి నర్వ్ ఇన్ని రోజులు ప్రెషర్‌లో ఉండే గాబట్టి,
ఆ ప్రెషర్ రిలీఫ్ అయ్యాక నర్వ్ యొక్క తిమ్మిర్లు తగ్గడానికి ఇట్ టేక్స్ టైమ్. అది ప్రాపర్‌గా మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ ఉంటుంది. మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ అంటే అనస్థీషియా రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి తప్ప యాస్ సచ్ స్పైన్ సర్జరీ వల్ల మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి జరగవు. చాలా రేర్. మజిల్ వీక్‌నెస్ అవ్వడం, కాళ్ళు వీక్ అవ్వడము, కాళ్ళు పడిపోవడం ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 2%. డస్ డ్రైవింగ్ ఫర్ లాంగ్ అవర్స్ ట్రిగర్స్ బ్యాక్ పెయిన్? యెస్, డెఫినైట్‌లీ. ఎందుకంటే ఎనీ కాన్స్టెంట్ పోస్చర్ మీరు ఆఫీస్ స్పేస్‌లో కూర్చుని ఒకటే పోస్చర్‌లో కంటిన్యూయస్‌గా కూర్చున్నా గూడా పెయిన్ అనేది వస్తుంది. ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో, ఎప్పుడైతే లాంగ్ పోస్చర్‌లో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఉంటారు, కండక్టర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్‌నూన్, ఈవినింగ్ వరకు కంటిన్యూయస్‌గా నిల్చోవడము, వెరీ రేర్‌గా కూర్చోవడం, కూర్చున్న ఒక ఆహ్, డెడికేటెడ్‌గా కూర్చోరు. ఏదో ఫార్మాలిటీకి కూర్చొని లేస్తారు. అట్లాంటి వాళ్ళకి టీచర్స్‌కి ఎస్పెషల్లీ దోస్ హూ స్టాండ్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్ వీళ్ళందరూ కూడా బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ స్పాండిలోసిస్ ఎర్లీ ఏజ్‌లో వచ్చేస్తది. అట్లానే ఎర్లీ ఏజ్‌లో వర్క్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ ప్రీవియస్ జనరేషన్‌లో ఏజ్ ఆఫ్ 12, 13కే వాళ్ళు చాలా వర్క్స్ చేస్తారు. ఇంట్లో బిందెలు మోయడం గాని ఇవన్నీ గూడా. ఇప్పుడు అలాంటిది లేదు లక్కీగా. బట్ యంగర్ ఏజ్‌లో నుంచి హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి గూడా తొందరగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద రిస్క్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ సర్జరీ? మనము ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాము. బెనిఫిట్ ఉంటేనే సర్జరీ చేసుకోవాలి. లేదు అంటే వి డోంట్ ఆప్ట్ ఫర్ సర్జరీ. ఇమాజిన్ మనం ఒక బిజినెస్ ఉంది. దాంట్లో మీకు 10% ప్రాఫిట్ ఉంటది. 90% లాస్ అయ్యి ఉంటదంటే మనం దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తామా? చెయ్యము. సేమ్ థింగ్ సర్జరీ అంటే కూడా అంతే. మనకి మోస్ట్‌లీ బెనిఫిటే ఉంటుంది. రిస్క్ తక్కువుంది అంటేనే మనం సర్జరీ ఆప్ట్ చేస్తాం. సర్జరీ చేయకపోతే నష్టము అన్నప్పుడు వి విల్ గో ఫర్ సర్జరీ. ఇప్పుడు సేమ్ సినారియో స్పైన్ కేస్ ఉంది. బట్ పేషెంట్‌కి హార్ట్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ఉంది. ఆర్ లివర్‌లో ప్రాబ్లమ్ ఉంది. ఆర్ లంగ్స్ ఇష్యూ ఉంది. అటువంటి వాళ్ళకి వీల్ ట్రై టు పోస్ట్‌పోన్. ఎందుకంటే దానివల్ల అనస్థీషియా వల్ల వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువుంది. బెనిఫిట్స్ తక్కువున్నాయి కాబట్టి. సో, తప్పదు అన్న పరిస్థితిలో మనం సర్జరీ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో, I think as this is the first session, we will conclude for today. Thank you everyone for watching. And క్వెషన్స్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వెషన్స్ అడిగారు. ఇంకా కొన్ని క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. వి కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ ఆన్ ఆఫ్‌లైన్ బేసిస్. వాళ్ళకి ఇండివిడ్యువల్‌గా కూడా మెసేజ్ చేస్తాము. అండ్ థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. TX Hospital doctors will come back. Other departments కూడా they'll come back with the sessions like this. So keep